بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengawali pertemuan kita dengan berzikir pagi, baru kemudian kita akan mendengarkan tausiah. Kita membaca Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah dan 3 kun. Kemudian kita akan bimbing untuk membaca zikir bersama. Kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا
تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك
من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah berzikir, kita sudah berselawat, kita juga sudah bermunajat, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, juga dosa kedua orang tua kita, yang mudah-mudahan ini akan semakin memudahkan kita kelak untuk sama-sama reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara permintaan yang paling sering kita minta kepada Allah, baik disadari atau tidak, adalah saat kita salat dan kemudian mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Permintaan ini diulang setiap hari tidak kurang dari 17 kali, ditambah dengan permintaan saat kita salat sunnah dan juga saat kita membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang yang meminta kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus itu kemudian secara otomatis hidupnya lurus, atau mungkin malah sebaliknya? Karena ini adalah mimbabid doa, bagian dari permohonan kepada Allah, maka Rasulullah menyampaikan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan kalian dalam kondisi yakin bahwasanya Allah akan memberikan ijabah kepada doa tersebut. Sehingga doa tersebut akan memberikan dampak yang sangat dahsyat. Sebab ketika orang berdoa dalam kondisi yakin, maka dia akan memperhatikan syarat dan ketentuan berlaku dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa seseorang ketika dia sedang tidak melakukan dosa, tidak sedang memutus tali silaturahim, bahkan kemudian makan, minum, pakaian juga harus halal. Sehingga kemudian doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang yakin ketika berdoa kepada Allah, maka dia siapkan segala sesuatu yang akan memudahkan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Qur'an. Ketika kita ingin mendapatkan manfaat terdahsyat dari Al-Qur'an, kita harus awali dari keimanan dan keyakinan. Allah berfirman di dalam surah Al-Jathiyah, "Hadza basairu linnas wa hudan wa rahmatun liqaumi yuqinun." Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk, rahmat, tapi hanya berlaku bagi orang-orang yang yakin. Artinya, semangat kita membaca Al-Qur'an adalah satu kebaikan. Semangat kita menghafal Quran adalah satu kebaikan. Semangat kita untuk mengkaji Al-Quran adalah kebaikan. Bahkan semangat kita untuk menyampaikan keajaiban-keajaiban Al-Quran adalah kebaikan. Tetapi kemudian ketika kita membaca Al-Quran, menghafal, memahami, menyampaikan keajaiban-keajaiban tersebut
dalam kondisi tidak meyakini untuk diri kita sendiri, maka bisa jadi informasi akan diterima oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi kita sendiri tidak merasakan keajaiban Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk dan penyembuh, pedoman bagi semua kehidupan kita, dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, dari dilahirkan sampai meninggal dunia, bahkan dalam proses penyiapan pernikahan, rumah tangga, kehidupan di semua lini kehidupan kita, maka Al-Quran adalah sebagai pedoman. Kemudian menjadi petunjuk yang akan menuntun hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, penyembuh bagi seluruh problematika kehidupan. Sehingga kemudian ketika kita bersemangat untuk belajar melafazkan Al-Quran, bagian dari interaksi kita dengan Al-Quran, maka saat kita melafazkan dan menghafal sampai 30 juz, bisa jadi itu baru muqaddimah. Baru apa? Muqaddimah, permulaan. Sebab Al-Quran bukan hanya sekedar dilafazkan dan dihafal. Bahkan ketika ada orang mampu untuk menyampaikan pemahaman tentang Al-Quran, keajaiban tentang Al-Quran, itu pun baru muqaddimah. Karena Al-Quran bukannya sebagai hafalan, kemudian sebagai bacaan atau sebagai pelajaran, tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk petunjuk dan penyembuh di dalam kehidupan kita. Sehingga Al-Quran akan menuntun detail-detail kegiatan kita, baik itu di hati, di perkataan, dan di perbuatan. Sehingga kemudian ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Dan di antara keistimewaan Al-Quran adalah sebagai kitabul hidayah. Hidayah secara definisi adalah, secara bahasa artinya adalah waktu siang. Artinya waktu siang itu waktu yang terang, di mana kita bisa melihat satu kebenaran atau sesuatu yang kita bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Atau kemudian secara bahasa hidayah juga sebagai at-thoriq, jalan yang akan mengantarkan kita kepada tujuan. Atau hidayah adalah al-irsyad wal bayan, yaitu penjelasan. Sehingga ketika Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, itu adalah satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan hidayah ini menurut istilah adalah ma'rifatut thariq as-sahih, al-musil ilal hadaf was-sa'yu li bulughihi, yaitu mengetahui jalan yang benar yang akan mengantarkan kepada tujuan dan ada upayanya untuk berupaya untuk menggapainya. Ketika Bapak Ibu sekalian membaca tulisan jalan menuju ke Bandung, kita ulang setiap hari 17 kali bertahun-tahun, tapi kita tidak naik mobil, tidak naik kereta, tidak naik bis, tidak naik motor, hanya membaca jalan menuju ke Bandung. Walaupun kita ulang berkali-kali, maka kita tidak akan pernah sampai di Bandung. Sama dengan ketika kita minta kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, tetapi kemudian upaya untuk sampai kepada jalan yang lurus tadi tidak pernah ditempuh. Sehingga kemudian Allah menuntun kita di dalam Al-Quran menjelaskan tentang hidayah apa yang akan kita dapatkan dari Al-Quran. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandu tentang kita akan dikenalkan oleh Allah kepada dirinya sendiri, sehingga kemudian seorang hamba tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah, apa kewajiban dia kepada Allah. Dan ini adalah tema paling utama dan paling besar yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai kitabul hidayah, kita petunjuk, maka akan menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah akan menjelaskan dan mendefinisikan tentang dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Sehingga ketika orang membaca Al-Quran, ketika orang mengkaji Al-Quran, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekuasaannya adalah di luar batas nalar manusia, dan Allah pencipta alam semesta, dan Allah yang mengetahui alam gaib dan juga nyata. Sehingga saat kita membaca Al-Quran, maka akan hadir di dalam diri kita ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Karena di dalam Al-Quran Allah menjanjikan berbagai macam janji-janji yang sangat luar biasa. Sampai Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, walana najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan niscaya kami akan memberikan balasan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih baik lagi nanti saat di surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang kita baca hari ini adalah Al-Quran yang dibaca pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang telah membentuk jiwa-jiwa para sahabat dan sahabat yang luar biasa dalam memperjuangkan agama Islam. Pertanyaannya adalah, kenapa suasana dulu dan sekarang itu beda? Padahal Qurannya adalah sama. Kenapa umat Islam yang begitu banyak luar biasa tidak seperti dulu, jumlahnya tidak sebanyak sekarang, tetapi kekuatannya sangat luar biasa? Ini diantara sebabnya adalah bagaimana mereka, para sahabat Nabi Muhammad SAW, menjadikan seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan seluruh yang mereka miliki adalah untuk Al-Quran. Tetapi bedakan, lihat kondisi kita hari ini, perbedaannya, di mana hari ini Al-Quran bagi sebagian orang itu hanya menjadi selingan kegiatan, bahkan sisipan. Bahkan mungkin ada orang lewat satu hari di luar sholatnya itu bisa tidak membaca Al-Quran. Sehingga bagaimana dia akan memiliki keimanan yang kuat, energi yang kuat, power yang penuh untuk menyampaikan agama Allah, sedangkan dirinya tidak memiliki kekuatan itu. Sehingga apa yang terjadi adalah penyampaian informasi-informasi yang hanya diterima di telinga, dan sebagaimana dia tidak berupaya untuk meluangkan waktu, maka pendengarnya pun akan salah. Kemudian yang kedua adalah at-ta'rif bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa risalah. Ketika kita membaca Al-Quran dan mau merenungi, mau mengkaji, bukan hanya sekedar membaca tapi juga mengkaji, yatlun wa yatadarasun, kita akan dikenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya, nabi yang dipilih dari sekian ribu nabi, rasul yang dipilih dari sekian rasul untuk menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, dengan kitabnya yang sangat luar biasa yaitu Al-Quran, mukjizat yang sangat dahsyat, yang nabinya sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini kita masih bisa menikmati keajaiban Al-Quran. Bagaimana kita mendapatkan Allah, dijaga oleh Allah melalui hamba-hambanya yang menjadi hafadhatul Quran. Maka tentu ketika kita meluangkan waktu untuk membaca sejarah kehidupan Rasulullah SAW, tidak menunggu waktu luang, dan niat membacanya adalah untuk mengikuti petunjuk dan teladannya, maka kita akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan yang sangat luar biasa saat kita membaca sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Dan tema ini menjadi tema yang mendominasi di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah kita akan dikenalkan kepada diri kita sendiri, yaitu manusia. Karena banyak sekali manusia yang tidak kenal dirinya. Kalau dirinya hanya seorang hamba yang Allah berikan kehidupan di dunia tidak lama, yang tugas utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mewujudkan cita-cita dunianya.
Tetapi demikianlah manusia yang terdiri dari akal, hati dan nafsu, yang teraplikasi dalam badan atau jasad atau raga ini. Tetapi subhanallah, manusia banyak tidak mengenal dirinya sendiri, sehingga tidak tahu kemana dia harus berjalan, tidak tahu apa yang akan diperlukan, tidak tahu akibat dari perbuatannya. Maka Al-Quran mengenalkan tentang diri manusia yang keberadaannya tidak lama, tugas utamanya adalah ibadah, bahwa dunianya bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk beramal, dan tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan neraka. Sebab manusia ini adalah anak turunan Adam, dan kampung halaman Adam adalah surga. Tapi kemudian ada sebab kenapa kemudian manusia tidak mau kembali ke kampung halamannya, yaitu penjelasan Al-Quran tentang hidayah yang keempat, yaitu tentang syaitan. Kita akan dikenalkan oleh Allah kepada syaitan yang menjadi musuh bebuyutan anak Adam. Dari mulai berjuang untuk mengeluarkan manusia pertama, yaitu Adam, orang tua kita, dari kenikmatan surga dengan berbagai macam gangguan-gangguan yang sangat luar biasa, sampai kemudian keluar dari surga. Dan kemudian apa? Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menerima taubatnya, dan Allah menjanjikan untuknya surga. Tetapi untuk hamba-hambanya, untuk anak turunan Adam, untuk bisa kembali ke kampung halamannya, Allah memberikan syarat, yaitu punya tiket, dan tiketnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syaitan berjuang untuk apa? Berjuang untuk mencegat anak Adam. Bagaimana mereka tidak bertakwa kepada Allah, bagaimana mereka tidak berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana mereka tidak membaca sejarah kehidupan Rasulullah SAW, bahkan bagaimana mereka tidak kenal Allah. Kalau mereka sudah kenal Allah dan mereka tidak sudah membaca sejarah kehidupan Rasulullah, bahkan mereka sudah mengenal dirinya, dibuat bagaimana mereka tidak ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga syaitan ini Allah jadikan sebagai musuh. Maka Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan ini musuh bagi kalian, maka jadikan musuh, jangan jadikan teman. Karena subhanallah, fenomena yang terjadi, banyak orang menjadikan teman sebagai musuh dan menjadikan musuh sebagai teman. Menjadikan musuh sebagai teman, syaitan ditemani. Subhanallah. Maka ini menjadi renungan kita semuanya. Ya bisa jadi nanti di antara kita tidak kelihatan sekali menjadikan syaitan sebagai teman dalam bentuk apa gitu. Mungkin dimulai dari hal yang sederhana, bagaimana menjadikan syaitan sebagai teman. Ya, sebagai contoh, satu saat ada orang punya kolam renang. Ya kemudian apa? Saya tanya, itu kolam renang dipakai sehari berapa kali? Ternyata dari dibuat sampai beberapa bulan tidak pernah dipakai. Kemudian saya sarankan kolam renang tersebut diisi ikan lele. Ya, diisi apa? Kaget, kenapa ikan lele Ustaz? Sekarang fungsi kolam renang adalah untuk berenang. Kalau kolam renang tidak dipakai sekian lama, itu statusnya mubadir atau tidak? Kalau sudah mubadir, itu temannya siapa? Sedangkan ketika kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada dari syaitan yang terkutuk, tapi syaitannya dipelihara. Ya syaitannya apa? Maka kemudian apa kalau dikasih lele, bermanfaat atau tidak? Kita bisa makan bersama-sama. Maka nanti perhatikan di setiap rumah yang dimiliki, ada nggak barang yang tidak bermanfaat yang disimpan? Yang ketika dikasih kepada orang itu akan apa? Bermanfaat. Maka di antara upaya untuk menghadapi bulan Ramadan atau menyambut Ramadan adalah tasfiyah, cuci gudang. Segala sesuatu yang di rumah tidak dimanfaatkan tapi bermanfaat bagi orang, berikan dan keluarkan. Karena seharusnya di rumah-rumah orang Islam tuh tidak ada orang yang bermanfaat. Apalagi punya gudang, Pak. Gudangnya isinya banyak dan nggak tahu 10 tahun yang akan datang kepakai atau tidak. Padahal kalau diberikan kepada orang bisa jadi akan sangat apa? Bermanfaat.
Subhanallah, karena dibilang begitu, besoknya tiap hari direnang sampai bolak-balik 130 kali. Subhanallah. Ya, jadi di kolam renang saya bolak-balik. Akhirnya tanya, udah renang. Setiap saat udah renang Ustaz katanya. Takut dikasih lele kan kolam renang. Ini sebagai apa? Bagaimana kita tidak berteman dengan syaitan? Ini dari sisi fasilitas. Bagaimana kemudian dari sisi dalam berinteraksi? Syaitan ini yuwaswisu fi sudur, masuk kepada manusia dari semua titik-titik kelemahan. Juga para ulama banyak menulis tentang apa? Afatun ala tariq, penyakit-penyakit dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dibuat orang kemudian amalnya kalau bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang puasa bangga dengan puasanya, meremehkan orang lain. Yang senang sholat bangga dengan sholat, meremehkan yang punya Quran. Semuanya dijadikan kebanggaan. Tapi kemudian akhirnya amalnya ditolak oleh Allah. Atau yang kemudian tidak punya amal dibuat minder. Karena syaitan ini tugasnya adalah apa? Upayanya bagaimana membuat orang sombong dan membuat orang apa? Minder. Sehingga kemudian mereka tidak akan pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan tidak ingin ada satu hari matahari terbit dan kemudian dia tidak berhasil untuk menyesatkan orang dan kemudian tidak mampu kembali ke kampung halamannya yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan ingin menjadikan mereka sebagai teman di dalam neraka. Maka kalau kemudian syaitan begitu peduli untuk menyesatkan orang, sedangkan ada orang yang tidak peduli kepada keselamatan saudaranya, ini tanda tanya. Maka ketika kita sudah mampu mengaji, kemudian ikut kajian, jangan lupa mengajak keluarga dari jalur pasangan, dari jalur suami, dari jalur istri, terus membesar semua diajak. Jangan sampai kemudian kita bersemangat mengajak orang tapi tidak mengajak siapa? Keluarga. Bersemangat memperhatikan orang tapi tidak semangat memperhatikan apa? Keluarga. Subhanallah. Perhatikan mereka. Sebab kalau kita tidak memperhatikan mereka dari keluarga yang Allah pesankan untuk dijaga dari api neraka, maka syaitan sudah siap untuk apa? Siap untuk menyesatkan mereka. Dan syaitan untuk menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara yang sangat luar biasa, 24 jam tidak pernah lelah. Ketika kemudian kita mengajak keluarga dan kemudian keluarga tidak respon dan kita tidak melanjutkan ajakan, maka saat keluarga tidak merespon tadi dan kemudian kita berhenti, maka saat itu dia akan apa? Diambil oleh syaitan. Jadi bagaimana syaitan memberikan perhatian untuk menyesatkan manusia 24 jam tanpa ada kesel, tanpa ada mangkel, tanpa ada sedih, tanpa ada putus asa. Sedangkan ada orang yang mengajak keluarganya baru sekali belum mau, merasa keluarganya tidak layak mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka kemudian Rasul mengajarkan kita bersabar. Paling tidak kalau ngajak keluarga itu lamanya 23 tahun. Ya, berapa? Nah kalau baru ngajak sekali kemudian selesainya nggak dipedulikan, nggak boleh putus asa. Coba kalau saudara kita biarkan, itu akan langsung diambil oleh syaitan. Jadi nggak imbang ketika ada orang yang rajin ibadah tapi nggak peduli kepada keluarga, sedangkan saat dia ibadah keluarganya lagi diganggu oleh syaitan. Subhanallah. Oh, keluarga di kampung Ustaz tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Sebab kalau lihat dari grup-grup WA itu aktifnya luar biasa dan rata-rata teman yang di grup itu tidak sekampung, betul tidak? Betul tidak? Tidak sekantor. Tapi bisa, kenapa untuk keluarga menjadi banyak alasan? Subhanallah, perhatikan. Aja apalagi menyambut bulan Ramadan, biar mereka punya persiapan. Ini menjadi momentum yang sangat luar biasa. Kemudian Al-Quran juga akan menjelaskan tentang sejarah eksistensi manusia. Kita hadir ke dunia dan kemudian akan meninggalkan dunia. Datangnya tidak membawa apa-apa, tapi perginya harus punya bekal yang luar biasa. Waktunya sangat tidak lama dan kemudian kita akan menghadapi berbagai macam ujian, dan ujian Allah itu ketika diakumulasi hanya dua. Ya, Allah berikan kenikmatan atau Allah kurangi kenikmatan. Allah berikan kekayaan atau Allah berikan kekurangan. Yang cara menghadapinya hanya dua,
yaitu syukur dan sabar. Tidak ada pilihan ketiga. Syukur dan sabar ini adalah sifat orang beriman yang fokus utamanya adalah ibadah. Sampai kemudian dia meninggal dunia, dan setelah itu nanti dia akan menerima sertifikat dari kanan atau depan sebagai tanda kesuksesannya, dari samping kiri atau belakang sebagai tanda kecelakaannya. Jadi kalau hari ini kita beramal, maka nanti semua akan menerima hasil. Maka jadikanlah dunia darul amal bila hisab, tempat kita beramal tanpa dihisab oleh Allah, sedangkan akhirat nanti menjadi tempat kita dihisab tanpa diberikan kesempatan beramal. Maka kalau mau lelah, lelah sekarang. Kalau mau capek, capek sekarang. Kalau mau berjuang, berjuang sekarang. Karena perjuangan kita sedahsyat apapun tidak lama, tapi dampak dan balasannya selamanya dan luar biasa. Dan itu ujungnya hanya dua, yaitu surga dan neraka, tidak ada tempat yang ketiga. Jadi subhanallah, setan tadi ya berjuang 24 jam sampai hari kiamat, layaf turun Pak, tidak capek. Sedangkan kita kadang-kadang ngajak orang sudah terasa capek, nggak dapat senyum saja sudah mangkel Pak. Ya enggak dapat senyum saja sudah kesel, enggak dapat senyum saja pakai pengen klarifikasi. Ya. Kenapa sih kamu tidak tolong dong klarifikasinya? Allah. Setan nggak peduli, yang penting orang tersesat. Kalau ibadah, support ibadahnya. Bagaimana tidak ikhlas karena Allah? Bagaimana itu ibadah tidak menghasilkan akhlak? Subhanallah. Jadi ayo selamatkan hati dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang keenam, kita akan dikenalkan tentang hukum yang berlaku di alam semesta. Bagaimana tatanan alam semesta sangat luar biasa rapinya. Matahari selalu terbit dari timur, tenggelam di barat, pergantian musim, pergantian angin, ya kemudian tumbuh-tumbuhan, itu begitu luar biasa. Itu dibahas secara detail di dalam Al-Quran. Sehingga berapa banyak orang-orang para peneliti di barat sana, itu ketika mereka melakukan penelitian dan ternyata penelitian mereka yang sekian lama hasilnya instan ada dalam Al-Quran, itu kemudian mereka meninggalkan penelitian mereka, kemudian masuk Islam dan kemudian yakin kepada Al-Quran. Tapi sebaliknya, ada orang-orang Islam yang tidak membaca Al-Quran, malah membaca penelitian mereka, penelitinya masuk Islam, nah dia malah membaca hasil penelitian. Sehingga orang beriman itu untuk mendapatkan keajaiban nggak perlu mikir, hanya tinggal meyakini dan mengamalkan. Nggak perlu banyak mikir, dan kita tidak disuruh banyak, kita disuruh banyak pikir. Makanya setiap permasalahan apapun dipikirin, jangan di. Tuh, Anda mikir udah stres, ditambah mikir apa nggak tambah? Pikir. Ya ayyuhalladzina amanu qurra dzikran. Nanti kalau mau banyak, kalau mau mikir boleh, tapi sudah pikir ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Dan kalau Anda mikir, hasilnya jadi orang bertakwa. Jangan mikir kemudian apa? Stres, sebab stres itu nular. Coba ada tetangga stres, kemudian tetangga itu, ya orang stres nih, berantem dengan anak. Akhirnya apa? Ke bapak. Nah kemudian di dalam rumah itu terjadi keributan. Kira-kira orang di sampingnya terganggu nggak? Terganggu, dia stres juga, hanya lapor ke RT, RT-nya juga, RT. Akhirnya RT lapor kemana? RW-nya juga stres terulang. Makanya ketika ada orang menghadapi masalah, ajak tenang, zikir dulu, zikir. Subhanallah. Maka perintah Allah untuk berzikir, bukan banyak mikir. Sebab ketika mikir itu menjadi apa? Menjadi sarana setan untuk nyusup. Akhirnya apa? Prasangkanya luar biasa, dan hampir semua prasangkanya apa? Buruk. Bahkan bisa jadi sampai menggugat Allah, menggugat Rasulnya. Subhanallah. Nah ini tuntun, karena anak-anak sekarang itu bacaannya luar biasa. Tapi dari bacaan mereka tidak mengarah kepada kedekatan kepada Allah. Maka anak-anak perlu dituntun dalam bacaan, disiapkan bacaan. Supaya mereka membaca bacanya, kalau mereka baca, mereka dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah itu akan menjadi orang yang lembut, orang yang peduli, orang yang akan baik kepada orang di sekitarnya. Kemudian kita juga akan dikenalkan dengan alam yang tidak nampak.
Karena banyak sekali orang yang tidak percaya kepada alam gaib, tapi percaya kepada sinyal. Ya, tidak percaya kepada alam gaib, tapi tidak percaya kepada sinyal. Subhanallah. Ini di belakang Pak RD ini adalah orang yang urusannya alam gaib, Pak. Ini di AHM, Astra Honda Motor. Urusannya kenapa alam gaib? Karena semuanya IT. Itu yang diurusi sinyal yang tidak nampak, ya kan? Arus yang tidak, orang percaya. Tapi begitu dikatakan ada alam di luar alam ini, di sana ada kehidupan yang dahsyat luar biasa, dia nggak percaya. Kenapa? Nggak nampak. Makanya orang yang nggak nampak itu kasih kabel yang nggak kelihatan strobnya, Pak. Baru percaya dia. Orang dia kirim gambar nggak ada kabelnya aja nyampe. Itu lewat apa? Kok dibilang doa tidak akan nyampe, tidak ada fungsi. Subhanallah. Tetapi kadang-kadang stroke itu penting. Ini dahsyat sekali. Sehingga orang yang melakukan riset tadi kemudian dapat jawaban instan dari Quran, itu langsung beriman dan luar biasa. Sedangkan ada orang yang lahir sebagai muslim, hidup di lingkungan muslim, tapi karena nggak baca Quran, itu sampai bangga dengan hasil riset yang penelitinya itu sudah baca Al-Quran. Malah dia tidak baca hasil penelitian. Subhanallah. Mau berita tentang apa, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga akan dikenalkan pada hidayah ke-8 untuk mengetahui kewajiban kita sebagai hamba dengan hamba yang lain. Sebab ada orang setelah dia beribadah yang baik luar biasa, itu kan setelah dia beribadah kepada Allah, orang yang berhak untuk dia berbuat lebih baik adalah kepada siapa? Orang tua. Orang tua pun tidak sama. Ibu memiliki posisi yang sangat istimewa. Makanya kemarin ketika saya pergi ke satu pulau, ada seorang guru Quran yang ibunya tinggal di pulau yang lain. Saya tanya, ibu Anda tinggal di mana? Di pulau ini. Tinggal sama siapa? Sama adik perempuan saya. Terus Anda ngajarin Quran orang lain, sedangkan orang tua Anda tidak dipedulikan. Pulang lagi. Karena apa? Keberkahan Anda ada pada berbakti kepada ibu Anda. Anda mengajar Quran itu luar biasa. Tetapi ketika Anda mampu mengurus orang tua, apalagi ibu Anda di usia tuanya, subhanallah, itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Maka pulang. Ini kadang-kadang ada guru bersemangat mengajar anak orang, ini orang. Tapi kemudian dia punya orang tua, dibiarkan. Kalau mau bawa orang tua kamu ke tempat kamu ngajar Quran. Bawa. Ini kita diajarkan bagaimana berinteraksi kepada orang yang beriman, kepada orang yang tidak beriman dituntut, bahkan kepada orang tua yang musyrik atau kafir. Apa perintah Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kepada orang yang tidak beriman sekalipun, selama itu orang tua, dia berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari anaknya. Lalu bagaimana kalau orang tuanya muslim, orang tuanya beriman? Subhanallah. Subhanallah. Ini fenomena, ada orang bersemangat belajar di pesantren 6 tahun, 9 tahun, kemudian kuliah, mendapat ilmu-ilmu yang luar biasa, tapi yang menikmati orang lain semua, orang tua dan keluarga tidak pernah menikmatinya. Orang tua dan keluarga tidak pernah menikmatinya. Maka di rumah Quran mulia, orang tua harus ikut belajar dengan anaknya, supaya ikut menikmati dan bisa menuntun anak saat nanti dia selesai di pendidikannya, supaya bahwasanya ketika orang mendapatkan ilmu yang paling dahsyat apapun, yang berhak panen adalah orang tua dan keluarga. Makanya dulu ketika saya dialog dengan bapak saya, karena bapak saya kiai kan, dan nasihati orang tua itu tidak mudah, maka saya bilang, Pak, kalau ada orang menanam, itu yang harusnya panen, yang nanam atau orang lain? Kata bapak saya, yang nanam. Nah, subhanallah, itu momen saya masuk dialog dengan bapak saya. Kalau gitu, Pak, kalau ada santri, ya diberangkatkan orang tua untuk belajar. Yang harus panen tuh orang tua yang ngantar, yang berangkatkan atau orang lain. Kata bapak saya, orang tua.
Nah, itu langsung. Dari situ saya dialog dengan bapak saya bisa sampai jam 2 dini hari. Dan ketika ada hal yang dianggap saya anggap kurang tepat ya dengan ilmu saya sampaikan, dan dengan izin Allah bapak saya selalu menerima. Sampai satu saat bapak saya bilang, baru kali ini ada kiai dinasihatin anaknya. Itu bapak saya. Subhanallah. Memang harus punya adab kepada orang tua, minta kepada Allah petunjuk, jangan membiarkan kesalahan orang tua, jangan bersemangat untuk ngajak orang sebanyak-banyaknya tapi orang terdekatnya tidak diperhatikan. Apalagi ketika orang sudah punya posisi, kadang-kadang tidak siap menerima masukan. Nah, untuk menerima masukan atau memberi masukan harus penuh dengan cara. Sama kemarin ketika ada seorang ustadz senior, ustadz yang cukup dikenal di Indonesia, tiba-tiba ingin minta setoran Quran ke saya. Ustadz boleh ekstra? Oh boleh, silakan. Nah, kemudian ketika setoran hafalannya salah, bacaannya, subhanallah. Tapi saya benerin, kasihan, gitu kan? Kenapa kasihan? Terlalu banyak yang harus dibenerin. Mungkin sudah agak lama nggak ngaji ya, dia tokoh ya, termasuk tokoh, tapi masih mau belajar. Subhanallah. Maka pas setoran, Ustadz, untuk setoran berikutnya tolong sebelum antum setoran ke ana hafalannya antum rekam kemudian dengar dulu. Akhirnya di berikutnya sebelum setoran, bener akhi katanya, hafal bacaan saya banyak yang salah, alhamdulillah. Kalau saya bilang salah kan terus gak enak, karena beliau adalah seorang ustadz ya. Ini cara menuntun antar orang juga beda. Makanya ketika kita akan berinteraksi dengan siapapun, minta petunjuk kepada Allah supaya kita dituntun untuk masuk ke dalam hatinya, sehingga kemudian kita bisa menjadi petunjuk untuknya. Nah, kemudian yang kesembilan adalah kita akan dituntun bagaimana berdakwah. Dakwah ini pekerjaan para nabi dan rasul, dan pekerjaan yang sangat mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tapi syaratnya adalah kita yang mengajak, kita yang harus beramal. Tidak boleh kita senang mengajak tapi kita tidak melakukan. Ini pekerjaan yang paling mulia. Para nabi dan rasul bisa meninggalkan apa saja untuk menyeru manusia supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah itu bukan ngajak terus ditinggalkan. Dakwah itu bukan cuma ngasih tahu, ya sudah, yang penting sudah gue kasih tahu. Dakwah itu bukan yang penting gue sudah doakan. Dakwah itu ngajak, memberitahu, menuntun. Kalau ada yang salah dibenerai, kemudian dijadikan partner, kemudian diajak mengajak. Dan terus begitulah para sahabat Nabi. Ketika mereka didakwahi dari jahiliyah, kemudian mereka menjadi sahabat Nabi, kemudian diajak, dan kemudian setiap waktu mereka laporan. Ini yang saya ajak, ini yang saya ajak, ini yang saya ajak, terus dituntun yang selanjutnya. Jika dakwah itu bukan yang penting gua ajak, apalagi ya sudahlah, yang penting gua sudah ajak, tinggal sekarang kayaknya doa. Doa itu penting, tapi kalau kemudian lebih banyak doanya daripada ngajaknya, itu repot. Sebab Nabi selama berdoa terus atau ngajak terus? Berdoa dan mengajak terus 23 tahun. Maka tadi saya katakan kalau kita mau berdakwah, di list ya, dari mulai keluarga inti, keluarga besar, kemudian teman-teman yang beragam terus gitu kan, yang punya potensi untuk diterima, yang potensi tidak diterima, nggak ada masalah. Yang penting adalah masing-masing punya prioritas, dan ini perlu kekuatan, yaitu dengan amal soleh tadi. Bukan hanya mengajak, apalagi ngomong, apalagi anak. Ya yang penting anak saya sudah saya ajak dan ternyata nggak mau, ya udah saya doain. Emang dulu kalau waktu masuk kuliah didoain doang, nggak dikasih uang. Orang tua kerja dari pagi sampai sore ya, kemudian anaknya diberi uang untuk kuliah. Bahkan ketika kuliah nggak sempat doain karena merasa yakin sudah ada uang. Nah, giliran anaknya pengen jadi anak soleh cuma didoain, nggak dikenalin para ulama, nggak diajak pergi para ulama. Subhanallah, saya masih ingat juga, bapak saya biasanya tiap hari tamu tuh banyak, penuh itu sampai jam 10 malam. Nanti begitu jam 10 malam tamu pulang, saya diajak pergi ke rumah para kiainya. Yuk mas, kita berangkat silaturahmi ke para ulama, karena bapak saya diterima di atas jam 10 sampai jam 12. Dan selalu saya diajak dan saya mendengar apa yang mereka bicarakan. Subhanallah, ini pentingnya anak-anak selalu diajak ke lingkungan sehingga mereka punya semangat yang sama dengan orang tua. Jadi jangan sampai orang tua kemana-mana sendirian. Ya, orang tua kemana-mana, anak diajak.
Karena itu anak akan merekam. Saya waktu itu masih kecil merekam sekali. Masih kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD ya. Subhanallah. Sehingga itu sekarang yang upaya kami lakukan di Rumah Quran Mulia untuk mengajak para orang tua dan pulangnya nanti ketika anak-anak liburan berkunjung para gurunya, para ulama, sehingga mereka tumbuh diperhatikan oleh para ulama. Sehingga tidak menjadi orang baru yang baru datang ketika datang itu dianggap mereka tidak punya adab kepada para ulama. Subhanallah. Kemudian yang terakhir adalah at-ta'rif bis-sabiqin. Ya, kita akan diajarkan kisah-kisah dari Al-Qur'an. Bagaimana Quran itu 3/4 isinya adalah kisah, dan seluruh kisah di dalam Al-Qur'an hanya